المرارة أو planned bowel resection استئصال الأمعاء، هذا الريسك مال الكونتامينيشن ب أو اللي يعني surgical site infection is 2 to 5%. النوع الثالث contaminated هي العملية الملوثة مثل non-prepared bowel resection. زين يعني كemergency bowel resection ما عندنا وقت نحضر الباول، هذا إلى 10 to 17%. أو dirty and infected الريسك مثل perforation in the bowel or abscesses، هذول عندهم يكون surgical site infection 27% and more. فإذا العمليات الجراحية كلها نقسمها إلى 4 أنواع: clean surgery نسميها، وclean contaminated 3، contaminated 4 اللي هي dirty أو infected. هسه الميكروبيولوجي اوف سيرجيكال انفكشن يعني شنو هي الكومن مايكرو اورجانيزم اللي يسوي سيرجيكال انفكشن. راح نمر عليها ذن البكتيريا، نمر عليها على السريع. انتم ماخذين كلهم بالميكروبيولوجي، ماخذين ان ديتيلز، احنا نمر عليهم كويكلي اللي هي شنو المهمه عندنا هاي المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تسوي لنا سيرجيكال سايت انفكشن. فcommon bacteria causing surgical infection هي أول شيء والcommon ثانية streptococci. The streptococci most important is the beta hemolytic streptococcus. أهم وحدة من beta hemolytic. It is usually present in the pharynx of 5 to 10% of the population. 5 إلى 10% من الناس موجود بالفارنكس عندهم موجودة ستريب. الستريب شو تسوي لنا كسيرجيكال انفكشن؟ and tissue destruction through the release of enzymes اللي هن 3 انزيمات مهمة تفرزها هاي الستريبتوكوكاي اللي تسوي tissue destruction وتسوي التهاب الأنسجة الرخوة يسموه cellulitis، اللي هن streptolysin وstreptokinase وstreptodornase. زين هذني التري انزيمز تساعد على التيشو ديستراكشن وتسوي السيلولايتس. Streptococcus faecalis is an enterococcus in Lancet field group D. Both Streptococcus pyogenes and Streptococcus faecalis may be involved in wound infection after large bowel surgery. Streptococci is sensitive to penicillin and erythromycin. Sensitive to penicillin and erythromycin, where cephalosporins are a suitable alternative if allergic to penicillin. فإذا the first microorganism may lead to surgical site or to surgical infection streptococci. With the details, I've had a few points just to remember it. المايكرو اورجانيزم الثانية المهمة ستافيلوكوكاي الستاف. Most important is Staphylococcus aureus. Staph aureus هي المهمة. It's present in the nasopharynx of up to 15% of the population. 15% من الناس. It causes saturation in wounds and around implanted prosthesis. هذا المعروف عن الستاف تسوي شنو سيبريشن، يعني سيبريشن جراحه، تسوي جراحه بالوند وتسوي الباس سيبريشن around the implanted prosthesis. مثلا واحد زارع له احنا فد جوينت، مثلا فد ني جوينت زارع له ويصير ب يعني pass around this new implant due to staph. Some strains are resistant to many common antibiotics. أكو قسم الستاف هي resistant to antibiotic especially methicillin resistant Staphylococcus aureus اللي MRSA. MRSA can be found in the nose of asymptomatic carriers patient and hospital workers and a potential source of infection after surgery. Most hospital Staphylococcus aureus strains are now beta-lactamase producers and so resistant to penicillin.
الستاف اللي تقدر تفرز بيتا لاكتاميز البنسلين ما راح يشتغل عليه. but many strain remain sensitive to flucloxacillin, vancomycin, aminoglycoside and some cephalosporin. فاذا هسه المايكرو اورجانيزم الثانيه اللي هي ممكن تسوي سيرجيكال انفكشن ستافيلوكوكاي. فاول وحده عرفناها الستريبتوكوكاي، ثاني وحده الستافيلوكوكاي، ثالث وحده كلوستريديا. الكلوستريديا اكو عندنا 3 important species of the Clostridia may cause surgical infection. اول وحده Clostridium perfringens. Clostridium perfringens which can cause gas gangrene. ثاني وحده Clostridium tetani which cause tetanus، التكزز او الكزاز يسموه. النوع الثالث Clostridium difficile which cause pseudomembranous colitis، التهاب القولون الغشائي. فاذا الكلوستريديا المهم اللي عندنا 3 انواع من الكلوستريديا may lead to surgical infection. Clostridium perfringens which cause gas gangrene and Clostridium tetani which cause tetanus. هسه ناخذهم بعدين بنهايه المحاضره. وعندنا Clostridium difficile which cause pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis where destruction of the normal colonic bacterial flora by antibiotic therapy allows an overgrowth of the normal gut commensal Clostridium difficile to pathological level. شنو معناته؟ احنا بالكولون اكو عندنا normal bacterial flora، هاي فشي يعني من الله سبحانه وتعالى متوازنه هاي البكتيريا كلها بنسب يعني ثابته وواحده موازنه الاخرى. اذا لسبب او لاخر البيشنت اخذ انتيبيوتيك ثيرابي، هذا راح يقتل قسم من البكتيريال فلورا. ايش راح يصير؟ راح يصير another bacterial flora زين اللي كانت عايشه كومنزيال يعني متعايشه ويا البقيه، راح يصير نسبتها وعددها اكثر، راح توصل الى ليفل تصير باثولوجيكال، تسوي مرض اللي هو pseudomembranous colitis. فاذا Clostridium difficile هي موجوده بالقولون مالتنا، كل انسان بالكولون عنده Clostridium difficile، لكن بنسبه يعني محدده اللي هي باقيه نورمال فلورا مو مرضيه، اللي يوازنها بقيه المايكرو اورجانيزم. اذا انطينا البيشنت سيرتن انتيبيوتيك قتلنا بعض الفلورا، هذه الكلوستريديوم ديفيسيل راح تصير بروميننت، راح يزيد نسبتها، يزيد عددها، يزيد الليفل ما توصل الى حد الباثولوجيكال، تهاجم الكولون وتسوي ديسيز اللي هو pseudomembranous colitis. Any antibiotic may cause this phenomena. Mainly quinolones group وهو السيبروفلوكساسين هو classical example اللي يسوي pseudomembranous colitis. In its most severe form يعني severe pseudomembranous colitis, the colitis may lead to perforation and the need for emergency colectomy with an associated high mortality. فإذا ممكن في الحالات الشديدة من السيدومبرانس كولايتس يسوي يعني perforation ثقب بالأمعاء الغليظة، والبيشنت راح يصير عنده يعني تلوث داخل البطن ويصير عنده acute abdomen وراح نسوي له عملية وممكن نستأصل الكولون، نسوي له emergency colectomy. التريتمنت اوف pseudomembranous colitis هو resuscitation يعني انعاش المريض بواسطه الاي في فلويد والبقيه التريتمنت زائدا انتيبيوتيك ميلي مترونيدازول اند فانكومايسين، هاي راح تقتل الزايد من الكلوستريديوم ديفيسيل وتنهي حاله الpseudomembranous colitis. ورا الكلوستريديا بعد another microorganism which may cause surgical infection هي aerobic gram negative bacilli. aerobic gram negative دنيش كان يكون gram positive، هسه الايروبيك gram negative عندنا these bacilli are normal inhabitant of the large bowel، ايضا موجوده normal عندنا بالlarge bowel. Escherichia coli and Klebsiella species are lactose fermenting, Proteus is non-lactose fermenting.
most organisms in this group act in synergy زين with bacteroids to cause surgical site infection. synergy يعني شنو؟ تعاضديه، يعني تتعاون هذين الكليبسيلا الاشيريشيا كولاي والكليبسيلا والبروتياس ممكن تتعاون ويا البكتيرويد وتسوي surgical site infection after bowel operation بعد العمليات اللي نسويها على الامعاء مثل الابندسايتس والدايفرتيكولايتس والبيرتونايتس. عاده نلقى mixed infection هن ذن الايروبيك جرام نيجاتيف متعاونه ويا البكتيرويد. E. coli, Escherichia coli, is a major cause of urinary tract infection, particularly with urinary catheterization. Pseudomonas species colonize burn, tracheostomy wound, and urinary tract. عادة السيدوموناس تروح على المكانات الرطبة مثلا في ردة الحروق وفي ردة الأنف وأذن وحنجرة بالتراكيوستومي وباليورين تراك في ردة البولية نلقى السيدوموناس. Once Pseudomonas has colonized wards and intensive care unit, it's difficult to eradicate. بس فترتها يصير عندنا بإصابة بالسيدوموناس من الصعب كلش نتخلص من عنده، تبقى يعني العدوى مستمرة بذيك ردها بالسيدوموناس. بعد another microorganism may lead to surgical infection bacteroids اللي قلنا يعني تعيش يعني synergy ويا الجرام نيجاتيف ايروبس. البكتيرويد are non-spore bearing citrix anaerobes that colonize the large bowel, vagina and oropharynx. موجودة بالlarge bowel وبالvagina وبالاوروفارynx. Bacteroides fragilis is the principal organism that act in synergy with aerobic gram-negative bacilli to cause surgical site infection, including intra-abdominal abscesses after colorectal and gynecological surgery. هاي هسه استوى اللي حكيناها انه دائما يتعاونن البكتيرويد ويا الجرام نيجاتيف ايروبس هي الاشيريشيا كولاي والكليبسيلا والبروتياس يشتغلون طريقه ساينرجي تعاضديه تعاونيه ويسوون surgical site infection after colorectal and gynecological surgery. They are sensitive to imidazole. البكتيرويد كل sensitive للإيميدازول جروبس واللي هو الكلاسيكال مالته هو المترونيدازول and some cephalosporin مثل السيفوتاكسين الكلافوران. فإذا الإيميدازول جروب كلش افكتيف على البكتيرويد واللي هو الكلاسيكال اكزامبل المترونيدازول اللي نسمي تريد نيم اسمه فلاجيل والسيفالوسبورين الاكزامبل مثل السيفوتاكسيم اللي اسمه كلافوران. Invasion of organism into tissue following a breakdown of a local systemic host defense leading to either. هسه اذا اجت المايكرو اورجانيزم قدرت تعبر زين الخطوط الدفاعيه مالت الجسم راح تصيبه، ممكن شو تسوي؟ تسوي اما سيلولايتس او قلنا هذا الالتهاب الازجه الرخوه او ليمفنجايتس يعني التهاب الاوعيه اللمفاويه او ابسسس فراج او بكتيريميا يعني infection of the blood by bacteria. فاذا هسه هاي المايكرو اورجانيزم من تعبر الخطوط الدفاعيه البادي يعني ديفنس ميكانيزم راح تسوي وحده من ذني الاصابات اما سيلولايتس او ليمفنجايتس او ابسس او بكتيريميا. The human body harbor approximately 10 أس 14 organisms. They can release into tissue before, during or after surgery. احنا بجسمنا اكو هالعدد الهائل جدا جدا مدري تريليون المايكرو اورجانيزم هذه ممكن خلال العمليات احنا هاي تتحرر ويتعرض الجسم لخطورتها لانه الديفنس ميكانيزم راح احنا نفتحها during surgery نفتح السكين نفتح الميكوزا. Contamination being most severe when a hollow viscous perforate, example fecal peritonitis following a divertical perforation. وهاي بعد الإصابة تصير أكثر إذا يصير عندنا perforation of a hollow viscous. أوكي. هسه بعد هاي المقدمة نجي ال types of surgical site infection.
بصورة عامة نقسم السيرجيكال سايت انفكشن إلى نوعين، هو superficial and deep. Superficial surgical site infection and deep surgical site infection. السوبرفيشال سيرجيكال سايت انفكشن هو هذا اللي بالصورة يمثل الطبقة السطحية من السكين and subcutaneous tissue فقط. إذا كان الانفكشن بالسكين and subcutaneous tissue it is superficial site surgical infection. زين. الديب إذا كان ورا السكين كله بعد نسميه deep infection in musculofacial layer and organ space infection, example abdominal abscess. That's to say any part is involved which was opened or manipulated other than the incision. أي مكان غير incision هو deep surgical site infection. السكين والسبكوتينس tissue والsuperficial surgical site infection. infections هذا بالنسبة للمكان. بقى الوقت ايش قد نقول هذا؟ السيرجيكال سايت infection occur within 30 days of procedure. 30 يوم من العملية كل infection نقول هذا اسمه surgical site infection. وإذا كنا مخلين implant ف up to 1 years ممكن يصير السيرجيكال سايت infection. فإذا هسه السيرجيكال سايت infection هو الانفكشن اللي يصير خلال 30 يوم من الاوبريشن إذا ما بيها implant. إذا بيها امبلانت خلال سنة ممكن يصير سيرجيكال سايت انفكشن. السيرجيكال سايت انفكشن ينقسم إلى نوعين superficial and deep. السوبرفيشال هو اللي بيه السكين والسبكوتينيوس تيشو والديب هو الديبر لايرز. إذا أكو أحد فاتح المايك مالته اغلقوه سووه ميوت حتى لا يطلع هذا الصوت ياثر على البقيه. اتاكدوا انتم ميوت. classification of source of infection. منين تجينا الانفكشن؟ اما اندوجينيوس من عندنا من البادي موجوده او اكزوجينيوس من عندنا من خارج البيشنت يعني من عندنا من المستشفى او من التداخل مالتنا. فاذا classification of source of infection either endogenous present in or on the host. Example, surgical site infection following contamination of the wound from perforated appendix. هذا سوينا له عمليه هو عنده زائده دوريه منفجره. فاذا هذا contamination من المريض نفسيته. واحنا فتحنا سوينا له wound وصار بانفكشن من هذا البرفوريشن فهذا endogenous. الاكزوجينيوس acquired from a source outside the body such as operating theater. احنا عندنا صارت العمليات هي بها تلوث نقلنا له العدوى هذا inadequate air filtration or poor antisepsis. الورد بردها المريض طلع من العمليات ما عنده تلوث بردها من البور هاند واشنج الممرضه اللي سوت له مانجمنت كان ما منظفه ايديها زين نقلت له انفكشن هذا اكزوجينس. فاذا الانفكشن ممكن يجي للمريض يجي from outside اللي هو exogenous from the host هو endogenous. risk factors for wound infection. احنا لازم نعرف risk factor حتى اكثر يعني ناخذ اياهم precaution to prevent infection. مثل ايش؟ malnutrition سوء التغذيه بالobesity and weight loss دول السمينين واللي عندهم يعني weight loss دول عندهم malnourishment دول عندهم يعني liable for wound infection. metabolic diseases اللي قلنا على النساء بعض الامراض هي الدايابيتس واليوريميا والجوندس. هاي metabolic diseases make the patient more liable for infection. immunosuppression like cancer, AIDS, steroids, chemotherapy. colonization and translocation in the gastrointestinal tract بها مثلا بول بها اسكيميا او بها ستيسيس راح يصير بها colonization and translocation in GIT. poor perfusion يعني systemic shock او local ischemia اذا البيشنت صار عنده shock hypovolemic shock او any shock او عنده decreased tissue perfusion فد يعني فد مثلا برجله اكو عنده ضعف بالدوره الدمويه ما يوصل هالبلاد زين هذه نقول عليه poor perfusion هاي تكون liable for infection. foreign body material
اي اجسام غريبه موجوده بالوونز هذا يزود الريسك مال انفكشن. وبور سيرجيكال تكنيك، العمليه اللي التكنيك مالتها مو مضبوط، يعني ما مسويه بروبر هيموستاسيس وكنترول فور بليدنج، راح يصير عنده كولكشن، يصير هيماتوما، وممكن يزود الريسك مال انفكشن. فهذني المين 7 ريسك فاكتورز فور ووند انفكشن. فانا كل مريض اريد اسوي له عمليه وعنده هذين الريسك فاكتور لازم اخذ اكثر احتياطاتي واتوقع من عنده ممكن يصير انفكشن. اكو شيء اسمه decisive period. decisive period هي الفتره الحاسمه. هذا الترم نستخدمه بالفتره البروفيلاكتيك انتيبايوتيك. احنا قلنا يعني سيطرنا على الالتهابات بالجراحه، وهذه من اكتشفنا البروفيلاكتيك انتيبايوتيك، من قمنا ننطي انتيبايوتيك وقائي. زين، وقلنا ذول اليومنو كومبرومايز، زين، واللي كونتامينيتد سيرجري، زين، هذول واللي بروستيسيس يحتاج ننطيهم البروفيلاكتيك انتيبايوتيك. عندنا السؤال المهم، يمتى ننطي انتيبايوتيك؟ الوقت المحدد نعطيه انتيبايوتيك هذا يعني هوايه اشتغلوا عليه الجراحين بكل العالم وتجارب هاي، الى ان هسه الكل اتفقوا على انه البروفيلاكتيك انتيبايوتيك should be given within 4 hours، خلال 4 ساعات. هاي الاربع ساعات يسموها decisive period، الفتره الحاسمه. There is up to 4 hours interval before bacterial growth becomes established enough to cause infection after a break in tissue caused by trauma and surgery. شنو معناتها؟ احنا قلنا هسه مو عندنا احنا 10 او 14 مايكرو اورجانيزم بالجسم، وقلنا خلال التروما والسيرجري راح يعني الديفنس ميكانيزم مالتنا يصير بها بريك، هاي الوسائل الدفاعيه، وراح نتعرض الى الكم الهائل من هاي المايكرو اورجانيزم. هاي المايكرو اورجانيزم على مود تسوي لنا انفكشن وتسوي لنا ديسيز تحتاج 4 اورز. على مود ال 4 اورز على مود شنو هذه المايكرو اورجانيزم تتكاثر وتثبت نفسها وتسوي انفكشن. فاحنا اذا خلال هالاربع ساعات غطيناه بانتيبايوتيك ما راح تقدر تحقق الانفكشن مالته. This interval is called decisive period. As strategies aimed at preventing infection from taking a hold become ineffective after this time period. فإذا البروفيلاكتيك انتيبايوتيك مالتنا ما يفيدنا ورا الاربع ساعات. It is therefore logical that prophylactic antibiotics should be given to cover this period before bacterial growth takes hold. هاي decisive period. فإذا تحتاج 4 ساعات هاي المايكرو اورجانيزم حتى تثبت نفسها وحتى تسوي انفكشن، فاحنا لازم خلال 4 ساعات احنا نغطيها بالانتيبايوتيك. عندنا اكو شيء opportunistic infection. opportunistic انتهازيه، يعني ماكو تستغل الفرص، انتهازيه. In circumstances of reduced host resistance to infection, microorganisms that are not normal pathogenic may start to behave as pathogens. يعني احنا عندنا على جسمنا اكو فت بكتيريا، احنا المناعه مالتنا او كل يعني وسائل الدفاع مالتنا مسيطره عليها، ما تقدر تهاجمنا وعايشه ومتعايشه ويانا. هذه في لحظه من اللحظات اذا تقل المناعه مالتنا تهجم علينا وتسوي لنا مرض. هاي يسموها opportunistic infection، انتهازيه. هاي يعني هي جبانه وقاعده وخايفه من المناعه مالتنا والوسائل الدفاع مالتنا وخانسه، بس يصير عندنا ضعف، بس تغفل عنها الجهاز الدفاعي راسا تهاجم الجسم وتصير مرضيه. وهي هاي الابورتشنستي. وحتى هم اكو هيومن opportunistic، اكو ناس هم انتهازيين في الحياه، هم جبناء يستغلون فرصه غفله اي انسان ويهجمون عليه ويحققون يعني اهدافهم الدينيه. هاي يسمى opportunistic. Opportunistic infection with fungi is an example, particularly when a prolonged and changing antibiotic regime have been used. عندنا موضوع آخر هو hospital acquired infection. hospital acquired infection يعني الالتهابات أو يعني التلوثات اللي
ياخذها المريض من المستشفى، ده نسميه هوسبيتال اكوارد انفكشن، ويسموه نوزوكوميال انفكشن. نوزوكوميال انفكشن معناته عدوى المستشفيات. نوزوكوميال انفكشن عدوى المستشفيات. احنا المريض من يجي للمستشفى زين، اذا المستشفى ما مرتبه امورها وما ماخذ احتياطاتها ممكن احنا ننقل له انفكشن للمريض. وحقيقه الهوسبيتال اكوارد انفكشن نوزوكوميال انفكشن هو أربعة أنواع كلش مهمة، والمستشفيات تتسابق على شلون تسيطر على هذا الانفكشن وشلون تقلله. أول مجموعة الانفكشن hospital acquired infection or infection acquired from environment or staff following surgery or admission to hospital. There are 4 main groups. أول شيء respiratory infection، التهاب الجهاز التنفسي اللي يصير عند دول الجماعة شنو؟ الفنتليتر اسوشيتد نيمونيا، دول اللي يعني نعطيهم اجهزه التنفس فنتليتر وغيرها. ممكن يصير ريسبيراتوري انفكشن اللي دورينج انستيزيا نخلي لهم هذه يعني الفنتليشن ماشين، الاجهزه مال التنفس الاصطناعي ممكن ننقل له عدوى ونسوي ريسبيراتوري انفكشن. فاذا اول مجموعه بالهوسبيتال اكوارد انفكشن هي ريسبيراتوري انفكشن. ثانيا urinary tract infection، زين mostly related to the urinary catheters، هذول اللي نخلي لهم صوندة الإدرار اللي نسميه urinary catheter ممكن يسوي التهابات. فإذا هسه أول شيء infection of the يعني الجهاز التنفسي. ثاني شيء infection of the الجهاز البولي. ثلاثة البكتيريميا. bacteremia mostly related to indwelling vascular catheter. bacteremia إنه قلنا البكتيريا bacterial invasion of the blood، هذول اللي نخليهم هاي الكانيولا واللي نخليهم central venous line، اي شيء نخليه بالجهاز يعني الفاسكولار سيستم ممكن ينقل انفكشن ويسوي بكتيريميا. هاي 3 انواع. والنوع الرابع وموضوع محاضرتنا السيرجيكال سايت انفكشن. فاذا المريض ممكن ياخذ انفكشن بالمستشفى نسميه هوسبيتال اكوارد انفكشن، ممكن affect the respiratory system او urinary system او بكتيريميا والسيرجيكال سايت انفكشن. هذين التايبس اوف هوسبيتال اكوارد انفكشن. اول شيء بلاد ستريم انفكشن بكتيريميا وفنتليتر اسوشيتد نيمونيا ويورينري تراكت انفكشن. نجي البرزنتيشن اوف سيرجيكال انفكشن، شلون يجينا المريض من عند السيرجيكال انفكشن، شلون يعني الاعراض اللي يصير عنده وشلون يجي. اول شيء اكو عندنا ماينر ووند انفكشن، ماينر شيء بسيط يعني في الجرح ملتهي بالتهاب بسيط مثل هذا الجرح، هذا جرح مال عمليه ويفد التهاب بسيط زين والمريض ما عنده اي اعراض systemic sign. This is the minor infection. او major surgical site infection. هنا الووند لا، هنا الووند شوفه الووند يكون مفتوح زين وسيفيرلي انفكتد واكو بي يعني virulent discharge والبيشنت عنده systemic manifestation. اهم شيء نميز بين الماينر والميجر هو بالسيستميك manifestation. اذا البيشنت ما عنده systemic manifestation هذا minor wound infection. اما اذا عنده systemic manifestation نسميه major surgical site infection. The patient may have systemic signs اللي هي tachycardia, البايركسيا and raised white BC count. زين هذا المريض اجي اشوف عنده يعني فيفر سخونه واشوف عنده تاكيكارديا البلس ريت مالته صاعده ومن اسوي له التحليل القى الوايت بي سي كاونت مالته elevated، فهذا راح يقول major surgical site infection. بقى شلون نقيم الووند انفكشن، شده الووند انفكشن؟ اكو هوايه يعني الطرق، اكو يعني سيستم اللي هذا ساوث مارتون سيستم او الاسبسس سيستم، واكو بعد هوايه طرق نقيم بها. احنا كمثال شبيه هاي السيستم هاي السكورينج. زين هذا نظام اسبسس، هذا بس اللي طلع ما مطلوب هذا الجدول من عندكم. نجي للمريض نقيم حالته يوميا نشيكه ونشوف ذن الملاحظات اللي عندنا، انه نعطيه يعني انتي بايوتيك فور ووند انفكشن نعطيه 10 درجات،
زين drainage of pus under local anesthesia نعطيه 5 درجات. debridement of wound under general anesthesia نعطيه 10 درجات. نجي اكو عنده serous discharge نعطيه يوميا تشيك ونعطيه من 1 إلى 5. الريثيما نعطيه من 1 نقيمه اكو ريثيما نعطيه 5 شويه ريثيما نعطيه 3 ما عنده ريثيما 0. بيرلين ديسشارج الجرح دا يطلع باس اذا دا يطلع كل شويه اعطيه 10 اذا ما يطلع اعطيه 0 اذا شويه يطلع اعطيه 3 هواي يطلع اعطيه 7. ونفس الشيء separation of deep tissue والايزوليشن اوف بكتيريا فروم ذا ووند اشوف اسوي يعني culture and sensitivity و stay as inpatient prolonged over 14 days as a result of wound infection. اشوف هذا الالتهاب مالته استوجب ان يبقي بالمستشفى. بالاخير اجمع هاي النقاط السكورينج وكل ما تزيد النقاط كل ما يكون يعني الووند مور وورس. هذا احد يعني السيستمز اللي نقيم به الانفكشن. هسه عندنا نجي على الكلينيكال برزنتيشن. عندنا لوكالايزد انفكشن. احنا قلنا البيشنت ممكن يصير عنده ابسس، ممكن يصير عنده سيلولايتس، ممكن يصير عنده ليمفانجايتس. هذا اللوكالايزد انفكشن. الابسس الخراج. الابسس هو الخراج اللي كلكم شايفيه وتعرفوه which is very important in surgical practice. Abscess present all the clinical features of acute inflammation. الخمس نقاط الأساسية مال acute inflammation اللي هي الهيت والredness والpain والswelling والloss of function. مو هذا هنا الcardinal features of the acute inflammation نشوفها كلها بالابسس. هاي الcardinal features of acute inflammation. أول شيء الهيت يعني المكان يكون حار واحمر ريد ويكون عباره عن swelling والبيشنت عنده pain والloss of function. وهذه صوره الابسس. شوفها swelling واحمر لونه ريد وتكون هوت اذا نخلي ايدينا عليها وتكون pain اذا نطخها و loss of function. هي الcardinal features of acute inflammation نشوفها كلها بالابسس. Pyogenic organism predominantly Staph aureus cause tissue necrosis and separation. أكثر شيء الستاف يسوون الأبسس. Pus is composed of dead and dying white BC, predominantly neutrophil that killed by bacterial toxin. Bacterial toxin يقتلها هاي الوايت بي سي. الوايت بي سي تيجي يعني كاميون ميكانيزم invasion to the infected area وهنا يصير الصراع. فالوايت بي سيز اللي تموت تتجمع راح يسوونها هي الباس. Abscess is surrounded by acute inflammatory response composed of fibrinous exudate, edema and cells of acute inflammation. حول الابسس راح تكون هذه acute inflammatory area. وgranulation tissue هو يتم macrophage, fibroblast and new blood vessels proliferation forms later around the separative process and lead to collagen deposition مثل ما حكيناها بالstages of wound healing. If it is not drained or reabsorbed completely راح يكون chronic abscess. إذا هذا الخراج الابسس ما سوينا درنج ما فرغناها وما استجابت للعلاج وانتهت راح تتحول إلى يعني chronic abscess. If it is partly sterilized with antibiotics and antibioma may forms. مرات المريض اكو عنده pus abscess نعطيه تريتمنت انتيبيوتيك يقتل البكتيريا بس تبقى هاي الابسس متجمعه تسوي فد شيء نسميه انتيبايوما. ابسس نيد درينج. الخراج لازم نفتحه ونصرفه. مودرن ايماجينج تكنيك من جايدد نيدل اسبريشن. هسه اللي موجوده عندنا اجهزه يعني السونار الحديثه زين تساعدنا بتفريغ الخراجات. Antibiotics are indicated if the abscess cavity is not left open to drain freely. An open abscess cavity heals by secondary intention. من نفتح الخراج نعوفه هذا هو يطيب by secondary intention. هاي الصورة هاي شوف هذه abscess زين هذه abscess فاتحي هذا incision وطالع من عند هاي البيرلنت ماتيريال. هذا الباس اللي هو الكونتنت مالت الابسس
وهو هذا الباس اللي قلنا هذا شنو يعني بكتيريا بي وديت نيوتروفيل زين وكل هذا مسوينا هذا الباس. عندنا الاسبريشن قلنا احنا هذا يعني باي الالترا ساوند جايدد. شوف هسه بهاي الصوره هذا المتجمع الجو الاصفر هو هذا باس ابسس هذه زين. عندنا هذا الالترا ساوند هذا البروب مال الالترا ساوند نقدر نندلها بالضبط هذه وين الابسس، وهذه من هنا بداخله بصفه نيدل مال سرنجه ندخل ونسحب هذا الباس. هذا يسموه الترا ساوند جايدد اسبريشن، سحب تحت السيطره او مساعده السونار. فنقدر هسه عندنا الابسس عندنا طريقتين مثل ما نشوف هذا السلايد، طريقتين اما نسوي له درينج هذه بالصوره الاولى او نسوي له اسبريشن سحب اندر الترا ساوند جايد. Most abscess relating to surgical wound take 7 to 10 days to form after surgery. اكثر الخراجات ورا 7 الى 10 ايام من العمليه تتكون. يعني شنو معناتها؟ انه هذا المريض راح يكون خارج المستشفى وتصير عنده هاي الابسس. يعني 7 الى 10 ايام احنا طالعين من المستشفى. As many as 75% of surgical site infection present after the patient has left hospital, thus may be overlooked by the surgical team. الخراج يتكون من 7 الى 10 ايام، واغلب مرضانا اللي نسوي لهم عمليات من 7 الى 10 ايام هو المريض خارج المستشفى بالبيت، فالفريق الجراحي ما راح يشوفه، البيشنت والريلاتيف هم اللي يكتشفوا. فطمع كده انت عندك امتحان طلع قواعد تاعي. رجاء اللي فاتح المايك خلي يغلق المايك، خلوا نفسكم ميوت لا تاثرون على البقيه. Persistent chronic abscess may lead to sinus or fistula formation. Certain organisms are associated with the chronicity and sinuses and fistula formation like Mycobacterium and Actinomyces. الأكتينومايكوسيس والتي بي هذه تسوي chronic abscesses and fistulae and sinuses. هسه أول localized infection هو الأبسس. ثاني شيء هو cellulitis. اللي قلنا هذا أكثر شيء يسوي شنو؟ الستريب. Cellulitis is a non-suppurative invasive infection of tissue. Non-suppurative يعني ما بي suppuration ما بي pus مو مثل الابسس. هذا التهاب والمايكرو اورجازم تهاجم التشو بس ماكو عندنا abscess. There is poor localization in addition to the cardinal signs of spreading inflammation. Cellulitis are caused by beta hemolytic streptococci وستافيلوكوكاي وكلوستريديوم بيرفرنجز. هذين الثلاثه هن اللي كومنلي معروفه تسوي لنا سيلولايتس. هاي الصوره نشوف بها هذه، شوف هاي الليك شلون شايني زين. هذه سيلولايتس اوف ستريبتوكوكس. ستريبتوكوكاي سيلولايتس اوف ذا ليك فالونج امينا بانكتشر. فد نغزه صغيره مشكوك برجله هذا زين صاير انفيجن باي ستريبتوكوكس ومسويه هذا السيلولايتس. هذه شنو؟ هذه cellulitis of the staphylococcal cellulitis of the orbit following severe infection. هاي منطقة الأوربت كلها هذه يعني صار بها invasive infection without saturation. هذه cellulitis الستاف والستريب cellulitis. النوع الثالث من localized infection هو lymphangitis. lymphangitis معناته التهاب الأوعية اللمفاوية. present as painful red streaks يعني الحبال حمراء مؤلمة. painful red streak in affected lymphatics draining the source of infection. Lymphangitis is often accompanied by painful lymph nodes group in related draining area. وشوف هاي الصورة، هذا ايده، هاي هنا هذا بالراء باللفت upper limb. نشوف هنا بالهاند اكو هذا هنا source of infection، وهذه بالفور هاي الخطوط الحمر هي هاي البينفول red streaks، هاي inflamed lymphatics vessels.
systemic signs of the lymphangitis كان قبل يسموها toxemia. احنا نسمي systemic signs are common with chills, fever and rigor. These events follow the release of the toxin into the circulation, which stimulate a cytokine mediated systemic inflammatory response, even though blood culture may be negative. فإذا هاي السيستميك ساين اللي هي الفيفر السخونة والنفاضة والرايجر اللي نسميه ذني زين احنا نسميه سيستميك ساين كان قبل يسموها توكسيميا. هذه تصير لأنه المايكرو أورجانيزم ريليس توكسين، هاي المواد السامة راح يسوي ستيموليت سايتوكاينز ميدييتد سيستميك انفلاماتوري ريسبونس وتبين هاي الأعراض. اكو عندنا سبيسيفيك لوكال ووند انفكشن، اكو اثنين ذني كلش مهمات اللي هن سيرجيكال انفكشن كلش مهم لوكال انفكشن. اول واحد هو الجاز جانجرين، وكلكم سامعين بالجانجرين، وهذا قصه رجله بجانجرين وذاك مات بسبب الجانجرين. It is a serious surgical condition اللي هو الجاز جانجرين which is caused by Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. These gram-positive anaerobic spore-bearing bacilli are widely found in the nature, particularly in soil and feces. موجود هذه مناطق الملوثة بالتربة وبها الفيسز مال يعني animal and human، هاي تكون بها Clostridium perfringens. Patients who are immunocompromised اللي عنده نقص بالمناعة like diabetic or malignant disease are at greater risk. دول كلش مخطور عليهم الجاز جانجرين particularly if wounds containing necrotic or foreign material resulting in anaerobic condition. هذا التشو الكونتامينيتد وبي دامج وبي فورن بدي وبالتراب وسويلنج بي ويم الفيسز، هذا اكثر شيء يصير عند جماعه الميليتري بالحروب. زين هذول بالبساتين وبالمكانات النائيه وبالتربان ويصير عنده جرح، هذول يساعدهم غاز جانجرين particularly in military and trauma surgery. دول بالحروب كل شوي غاز جانجرين. Military wounds provide an ideal environment as the kinetic energy of high velocity missile or shrapnel causes extensive tissue damage. زين هذه الاصابات الحروب، هذه قوة الإصابة بالشظايا وبالإطلاقات تسوي هواي ديد تشو، ومنطقة هي عادة بساتين وغيرها وتراب وشي الإصابة موجودة الكلوستريديوم بريفرنجز، فهناك يكون الانسيدنس مال غاز جانجرين كلش هاي. وهذه صورة مال غاز جانجرين هيك نوع تكون بلاك، وهذا هنا هنا يعني هذا بالثاي غاز جانجرين وهذا بالفوت غاز جانجرين. بقى منين اجى اسمه غاز جانجرين؟ طبعا الجانجرين بالعربي اسمه الغرينيا الغازيه غاز جانجرين. ليش؟ لانه هاي مايكرو اورجانيزم بالتشو بروديوس غاز، تسوي غاز يعني تنتج من هذا gases between the tissue layers. Gas gangrene wound infection are associated with severe local wound pain and crepitus. crepitus هي هاي القرقرة نسمعها due to gas in the tissue، مثل الخبز اليابس اللي انكسرت هيك نحس الكريبيتاس بالتيشو which may also visible on a plain radiograph. شوف هسه هاي الاشعاعات هاي اللي مأشر بيها between the tissue، هاي النقاط السود هاي كلها بيها غاز، فغاز between the tissue. او الصورة الثانية جهة الفوت، شوف هذا under the foot كلها هذا بيها غاز، هذا غاز جانجرين. The wound produce a thin, brown, sweet-smelling exudate in which gram staining will reveal bacteria. هذا الوند اللي يطلع الديسشارج من الوند إذا ناخذه ونزرعه راح نشوف به microorganism. Oedema and spreading gangrene follow the release of collagenase, hyaluronidase, and alpha toxin.
early systemic complication with circulatory collapse and organ failure. لانه هاي توكسين كل شويه تفرز هي هذه المايكرو اورجانيزم، والتوكسين يروح بالسيركوليشن ويسوي في سيستميك complication circulatory collapse يعني shock and organ failure. Antibiotic prophylaxis should always be considered in patient at risk, especially when amputation are performed for peripheral vascular disease with open necrotic ulceration. فإذا واحد نتوقع اكو ريسك مال جاز gangrene لازم نعطيه prophylactic antibiotic. Once gas gangrene infection is established, large doses of intravenous penicillin and aggressive debridement of the affected tissue are required. لازم يعني من نتوقع ان هذا الكيس جاز gangrene لازم نعطي بنسلين ونقص كل هاي الديت تيشو والبلاك تيشو كلها لازم نقصها، هذا نسميه تيشو ديبرايدمنت. المايكرو اورجانيزم الثاني اللي يسوي سبيشال انفكشن هي كلوستريديوم تيتاني. كلوستريديوم تيتاني which is anaerobic terminal spore bearing gram positive bacterium caused tetanus. هذا هم جرام بوزيتيف، هي نفس كلوستريديوم جرام بوزيتيف انيروبيك، هاي تسوي تيتانوس. wound may be trivial or unrecognized and forgotten. ممكن يكون الجرح كلش بسيط، شكت بسمار برجله زين، او فد يعني خدشه صغيره، فد سكينه، او فد سيم بالقاع، او فد زجاجه بالقاع، او فد طرف مال هيك فد حديده مال الباب عتيقه بالتربان، فالجرح صغير ممكن يسوي تيتانوس. These spores are widespread in soil and manure. هاي السبورز مالتها موجوده بالتربان وموجوده بالسماد، زين بالسماد مال هاي مال البساتين مال الحدائق. And so the infection is more common in traumatic civilian or military wounds. هاي الجروح البسيطه اللي يصير يعني بالcivilian life او بالmilitary wounds. Sign and symptom of tetanus are mediated by the release of the exotoxin titanospasmin. هاي كلوستريديوم تيتاني تفرز فد مادة سامة هو اكزوتوكسين اللي اسمه تيتانوسبازمين. هسه هاي اذا الاصابة بسيطة وجدت تلوث بالكلوستريديوم تيتاني، هاي كلوستريديوم تيتاني من استقرت بهذا اللون راح تفرز هذا الاكزوتوكسين اللي هو تيتانوسبازمين، يروح بالسيركوليشن. وين يروح هذا؟ يشتغل على المايونيورال جنكشن. Myoneural junction يعني الجنكشن between the nerve and muscle and motor neuron of the anterior horn of the spinal cord. مكانين هذا المادة هذه اكزوتوكسين تيتانوسبازمين يشتغل على مكانين اللي هي myoneural junction اتصال between the nerve and muscle، ويشتغل على السباينال كورد على الانتير هورن. شو يسوي من هذين المكانين؟ A short prodromal period which has a poor prognosis، يعني إذا يعني الإصابة بين الإصابة والأعراض كلش قليلة، زين، يعني اليوم انجرح وباكر الأعراض عنده، هاي نعتبرها short prodromal period، راح يكون prognosis very poor leads to spasm. هذا تيتانوسبازم يسوي spasm in the distribution of the short motor nerve of the face followed by the development of severe generalized motor spasm including opisthotonus and respiratory arrest and death. هذا التيتانوسبازمين من راح يشتغل على المايونيورال جنكشن، يشتغل على كل النيرف ماسل كونكشن، راح يسوي باراليسيس بكل المصل. اول ابتداء بالفيس، بعدين هاي يسمي الاوبستوتونس بوزيشن المصل مالت الباك، زين، بعدين يسوي على المصل اوف ريسبيريشن، هاي يصير باراليسيس ويصير بيشنت عنده ارست ويصير ديد. اللونج برودرومال بيريدز اذا يطول ورا 4-5 ايام يظهر اعراض، هذا شويه اقل. اما اذا كانت البرودرومال بيريد شورت فهذا اعراض البروجنوس مالته يكون فيري بور. هاي كلوستريديوم تيتاني هاي شكلها، زين، درامستيك سبورز
وهذه الاوبسترتونس اللي قلنا عليه. الاوبسترتونس هذا البوزيشن اوبسترتونس من يصير كونتراكشن بالمسل اوف ذا باك والبيشنت يصير كيرت. The entry wound may show localized small area of cellulitis. ممكن شوي يبين بيه في الالتهابات أو كل شيء ما يبين بيه. Exudate or aspirate may give a sample that can stand to show the presence of the gram-positive rods. ناخذ الافرازات نودي وندزها من الوند، اشكل افرازات وندزها على gram staining. Prophylaxis with tetanus toxoid is the best preventive treatment but in an established infection. طبعا هو يعني التيتانوس توكسويد هذا موجود حتى بالطوارئ عندنا، موجود بال يعني بالسيطرات مالت العسكريين بالوحدات الميدان. كل اصابه عشان هي تشكت اوبرا تعطيها تيتانوس توكسويد to prevent يعني Clostridium tetani infection. In an established infection, minor debridement of the wound may need to perform an antibiotic with benzyl penicillin. Relaxant may also be required. احنا نعطيهم يعني الشغلات اللي ترخي العضلات، لانه التيتانوسبازمين يسوي لهم ستيميوليشن للنيورو ماسكولار جنكشن ويسوي كونتراكشن بالمصل، فممكن نحتاج لهم relaxant. May also patient will require ventilation in severe forms which are associated with a high mortality. ممكن لأنه يصير عنده يعني بالخلل بالعضلات التنفسية يحتاج جهاز تنفس وإلا يعني may lead to death. The administration of antitoxin using human immunoglobulin should be considered for both at-risk wounds and established infections. And thank you very much. لا استخدم طقيان. لا استخدم. تزرع